Very yes, sir. So, may I take a few minutes to introduce? A very warm welcome to all the students and parents joining over here. We are gathered here for the last minute suggestions on WBJ and NEET 2025. It's a thoughtful and timely online event organized by Dr. Bresira Engineering College. The noble initiative is aimed at guiding our aspiring students during the crucial final phase of their last time preparation for this WBJE and NEET. To introduce the event, we have with us our Honorable Dr. Professor Sanjay S. Pawar, the principal of Dr. Bresira Engineering College, Durgapur. We have with us Honorable Dr. Partho Saruthi Chakraborty, the retired assistant headmaster of Kalidhan Institution. He is currently associated as a guest faculty on Pathfinder Institution. We have with us Honorable Subroto Chandro, assistant teacher of Domdom Airport High School, HS. Without any ado, we just like to start our today's event, and I would like to request our honorable principal sir for the keynote address. Yeah, welcome to all the students and parents. This is a crucial time for all of you. First of all, best wishes for your entrance test, and I'm sure you are fresh with respect to the preparation and the revision of the things that you have done throughout maybe 1 year, 2 years, and so on. Of course, the things are very important where you can plan certain things from the various subjects point of view, maybe identifying your strengths, identifying your weaknesses, specifically from the formulas, revision, concepts. In all these things, what matters a lot is the basic understanding and not throwing or maybe scanning certain things in a particular fast manner. This is not the time to do new things now. Usually, whatever the old things are there, whatever you are comfortable with the things, just revise those things. Basic understanding, again, the revising of the formulas, revising of the concepts. Typically, in some cases, if you fail some of the problems, some of the things are not clear, just revise those things, but try to avoid doing new things in this tenure and so on. The reason, because a new thing will add certain new concepts and it may complicate certain things. So it's always better to strengthen the things which you have already prepared, revise, scan, have a script shift. Specifically, many times it also happens that you need to transfer all the papers, cover everything and so on. Instead of that, what are the important points are there? You can have a crib sheet A4 size, one for maths, another for physics, third for chemistry, and write the important point that you would like to revise, so that you need not transfer 100 pages books or 200 pages books in this case. And I'm sure once the revision is there, things are quite clear. One important suggestion is specifically for the people who are entering in the for the examination. Last 2 hours, according to my suggestion, you have to be fresh, no revision. Whatever you have to do before 2 hours of examinations and so on, so that once you are entering into the examination in a fresh manner, I'm sure you'll be scoring in a high manner, and your concentration will be quite good, and no jumbling and all the things and so on. That's what some of my suggestions are there, and best wishes to all of you. Thank you, sir, for your thoughtful insight. It's a wonderful event we are going to start, I think. We know that if you want to win a game, you must know the rules of the game. So we have with us experienced Dr. Partho Saruthi Chakraborty, sir, who is the retired assistant headmaster of Kalidhan Institutions. Sir, welcome you for this event. Thank you very much. And, this is a corely for the WBJE and the NEET students right now. So now it's over to you, sir. Your thought process, you just whatever you want to share, we are here to get it, and our the students as well as the parents are also there eagerly waiting for your speech. Thank you, madam. So it's a very important privilege for me to say something in front of you. So I welcome you all here in this present academic ceremony here.
organized by Dr. B.C. Rai Institute of Technology and Colleges, Durgapur. Thank you very much, Madam and everybody. Principal Sir, I'm starting here. So, আমি একটু বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলছি, I think it will be helpful for all of us. Sure, sir. NEET 2025 is waiting for us. আমরা জানি 4 তারিখ পরীক্ষা। তো প্রিন্সিপাল স্যার যেটা বললেন আমিও সেই কথাটাকে রিপিট করব যে বি স্ট্রেসলেস, অ্যাবসলিউটলি বি স্ট্রেসলেস। আমরা চাইবো আমরা যা প্রিপারেশন করেছি সেইটাকেই পড়ে শুনে হলে যেতে। অনেক জায়গা থেকে আমরা যদি এখন প্রচুর নিউ গাইডলাইন্স দিই, দ্যাট উইল নট অ্যাট অল বি বেনিফিশিয়াল ফর অল অফ আস। আই থিঙ্ক ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড, স্টুডেন্টস অ্যান্ড প্যারেন্টস দে মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, যে নতুন কিছু পড়ার আমরা চেষ্টা করব না, যা পড়েছি সেটার মধ্যে থেকে কিছু কোর এরিয়াকে বেছে নিয়ে I think this will help us in understanding the whole problem. নিটের সবথেকে বড় জায়গা হচ্ছে নিটে প্রায় এবছর around 23 lakhs aspirants are fighting to tackle the whole all India examination. নিট 2025 নতুন করে কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করবে না আমাদের সামনে। যেরকম নিট প্রতি বছর হয় সেরকমই নিট হবে, এই কনফিডেন্সটা যেন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে থাকে। So we first begin with the pattern of selection test, যেটা বায়োলজিতে আমরা জানি। আপনারা যদি একটু বোর্ডটা দেখেন, একটু ওয়াচ করবেন what I am writing, it's a 720 mark question paper, 720 নম্বরের পেপার, and always physics plus chemistry তে you will be getting 45 plus 45 90, and zoology and botany will comprise 45 plus 45 90. So 90 plus 90 180, 180 into 4, you will be getting 720. Am I clear? All of you, you understand? একটু রিপ্লাই দেবেন প্লিজ যারা আছেন, হ্যাঁ না যা হোক একটু বলেন। ওকে, 720 নম্বরের পেপারটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে আমরা চেষ্টা করব মিনিমাইজেশন অফ এরার্স। কারণ একটা কথা মনে রাখবেন, এক একটা কোশ্চেন মেরিট মার্কস হচ্ছে 4, 1 MCQ you will get correct, you will get be awarded with 4, কিন্তু যদি আমি একটা ভুল করি 1 নম্বর মাইনাস হচ্ছে না, ওই 4 নম্বর আর 1 নম্বর we will lose 5 marks, we will lose 5 marks। সুতরাং আমার ভুল করাটা কমাতে হবে। তো আমি যেটা প্রথমেই বলবো, আমি প্রথমেই আপনাদের সবার সামনে বলেছি যে সবাই আমরা পড়ে প্রস্তুত। নতুন করে একাডেমিক গাইডলাইন্স দেওয়ার আগে আমি কিছু কি পয়েন্ট বলবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বটানি, জুওলজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি। ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রির মাস্টারমশাইরা বলবেন তাদের দিক থেকে যে এই সাবজেক্টগুলোকে কি করে ট্যাকল করবে। আমি জুওলজি, বটানি যেহেতু টোটাল 90 মার্কস, গত সেশন পর্যন্ত একটা করোনা কারণে এক্সট্রা 5টা করে কোশ্চেন সব জায়গায় দেওয়া হতো, নাও অল কম্পালসারি। শুধু 90টা কোশ্চেন স্টুডেন্টকে অ্যাটেন্ড করতে হয়, বাট আই এম সেইং 90টা কোশ্চেন স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ড করবে পারবে, ইট মে নট হতে নাই, কিন্তু আমি চেষ্টা করব যে কটা পারবো ম্যাক্সিমাম স্কোর। কারণ বায়োলজিতে আমার কত নম্বর আছে, 360, 360-এ 340 টার্গেট, টার্গেট মাস্ট বি হাই। এবার আমি যত পাই, এখন কখনো আমি 360-এ 360 পাবো না, আই ডিড নট সে দ্যাট, কিন্তু আমি 360-এ 340-এর মতো তৈরি হয়ে তো যাবই। দ্যাট শুড বি মাই প্রিপারেশনাল কন্ডিশন। এটা আমি প্রত্যেক প্যারেন্ট এবং স্টুডেন্টের বারবার মনে রাখতে বলছি, সেই দ্যাট। তো 360 পেতে গেলে আমায় কি করতে হবে, দেখুন 90টা কোশ্চেনের মধ্যে আমরা যেখানে আমার ছাত্রদের সবাইকে শেখাই যে 50টা কোশ্চেন আর 40টা কোশ্চেনকে আপনি দুটো ভাগে ভাগ করুন, 20-20। তাহলে 50টা কোশ্চেন আপনাকে যত তাড়াতাড়ি পারেন এই সলিউশন করার চেষ্টা করতে হবে। সো দেয়ার মাস্ট বি সার্টেন ইমিডিয়েট টেকনিক্স, দেয়ার মাস্ট বি সার্টেন ইমিডিয়েট প্যাটার্নস টু ফলো, যাতে করে টাইম সেভ করা যায়। আমায় ক্লিয়ার? টাইমটা আমায় সেভ করতে হবে, কারণ আমার কিন্তু পরীক্ষা এক্স্যাক্টলি 3 আওয়ার্স। 3 আওয়ার্স মানে কতক্ষণ, 180 মিনিট। 180 মিনিটে 180টা কোশ্চেন, সো ইউ গেট 1 মিনিট ফর ইচ কোশ্চেন। কিন্তু সত্যি সত্যি ভেবে যদি দেখা যায়, আমরা স্টুডেন্টস রিভিউ করে বলতে পারি যে 1 মার্ক যদি আমরা বায়োলজির জন্য রাখি, দেখা যাবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে টাইম পাবো না। সুতরাং বায়োলজিতে আমাকে ওই 50টা কোশ্চেনের জন্য উই মাস্ট মিনিমাইজ আওয়ার টাইম, যত কুইক টাইম সেভিং প্রবলেমস গুলোকে আগে ধরবো। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দি 50 কোয়েশ্চেনস দ্যাট ইউ মাস্ট সিলেক্ট। বারবার বলে দিচ্ছি সবাইকে, ওয়েমারটা লাস্টে সুন্দরভাবে করবে। ওয়েমারে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি রং ইমপ্রিন্ট হয়ে যায়,
that OMR will be used as for us, কারণ OMR কোনো চেঞ্জ হবে না, OMR এ কোনো কাট পেস্টের প্রশ্ন তো নেই, কোনো রকম হোয়াইটনার, কোনো রকম ইরেজিং সিস্টেম কিছু অ্যালাউড নয়। Once you fill the OMR, that is final. সবাই শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, everybody, you hear and you understand? হ্যালো, Sir, it is clearly audible. আমরা শুনতে পাচ্ছি স্যার। আচ্ছা, তো সুতরাং ওএমআরটাকে কোনোভাবে ট্যাম্পার করবেন না, as they suggest in the examination hall। আমি বহু ছাত্রের কথা শুনেছি, তারা ওএমআরটাকে পরে করতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে ওএমআর এ একটার জায়গায় দুটো অপশন দিয়ে ফেলেছে। সো এটা তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে সেটা একদম ডিডাক্টেড হয়ে যাবে, সেটা রং অ্যান্সার হিসেবে ট্রিটেড হবে। সো ডোন্ট ডু ইট। আমি পারবো যে কটা সে কটা কারেক্টলি আমার ওএমআর কে টাইম দেবো। OMR কে টাইম দেবো মানে I provide that adequate time to my OMR sheet as far as the filling is concerned. Now আমি কতগুলো জিনিস বলি। এই যে লাস্ট 40টাতে দেখুন, আমি I am saying 2020 বোর্ডটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে স্যার? হ্যালো, মোটামুটি দেখা যাচ্ছে বোর্ড? স্যার মোটামুটি দেখা যাচ্ছে, আরেকটু ভিজিবল বড় হলে করে ভালো হতো। বড় করে ড্র করছি আমি হ্যাঁ, আরেকবার, হ্যাঁ। বেশি জায়গাটা মুছে নিয়ে আমি আরেকবার বলছি। নতুন কিছু তো নয়, আপনি আবার ব্যাপারটা ভাবুন। 90-র মধ্যে 50 কে আমি হিসাব করে দিচ্ছি টাইম সেভিং, খুব ফাস্ট করতে হবে, এবং 20 এই 20তে আপনাকে এগুলো হচ্ছে কনসেপ্ট মেকিং। কনসেপ্ট মেকিং কোশ্চেনে কি হয়, আপনাকে একটু ভাবতে হবে, ইউনিট টাইম, আর লাস্ট 20 ক্রিটিক্যাল। সুতরাং আপনাকে পুরোপুরি টাইম ইনভেস্টমেন্টের জন্য 20-40টা নম্বরের উপর বা 20-40টা কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করতে হবে। এগুলোতে আপনি খুব তাড়াতাড়ি করবেন, স্টুডেন্টদের বলছি এগুলো খুব তাড়াতাড়ি করবে এবং কোশ্চেন পেপারে মুহূর্তের মধ্যে ঠিক করে নেবে কোনটা তোমার কারেক্ট অপশন হতে চলেছে। and you must focus with that concept যে আমি জানি এটা অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, কোনো ক্ষমতা নেই এগুলোকে ভুল বলে। এইভাবে আমাকে 50টা কোশ্চেনকে বের করে নিতে হবে। Now about the 2020 questions. Next 2020 questions, concept making ke we will provide that time to understand what actually is directed in the language of question. Very important thing is question এর একই রকম ভাষা, একটা ভাষার জন্য কোশ্চেনটার মানে একরকম, আরেকটা ভাষা ইউজ করে কোশ্চেনটার মানে একরকম, এটা যেন আমি বুঝে যাই। লাস্ট 20টা কোশ্চেন ক্রিটিক্যাল। এই ক্রিটিক্যালনেসের জন্য আমি বলবো যে খুব ভালো করে টেক্সট বই বলতে এনসিইআরটি পড়তে, নো আদার বুক। বারবার প্রত্যেককে বলছি এনসিইআরটি লাইন বাই লাইন, লাইন বাই লাইন এনসিইআরটি মানে মুখস্থ করতে বলিনি, বাট বি কেয়ারফুল যে প্রতিটা লাইনের ভেতর কি ইনফরমেশন আছে, যে ইনফরমেশন আছে সেই ইনফরমেশন গুলো যেন আমার মাথায় থাকে, so that I can understand in which language, in where from, in which paragraph and in which section the question was set. Is that clear? এবার আমি কয়েকটা সিম্পল জিনিস বলি। দেখবেন আমাদের এটা 2 years প্ল্যানিং থেকে করা হয়, ক্লাস 11 and class 12। তা 11-12 এর ওয়েটেজ নিয়ে কোনো ভাবনা চিন্তা মাথায় রাখবেন না, I tell you all, কারণ ওয়েটেজ 60-40, 40-60, কোনোদিন 11 এর ফেভারে বেশি আসতে পারে, কোনোটা 12 এর ফেভারে বেশি আসতে পারে। ইভেন এরকম কোন ইয়ার হয়েছে যেখানে 50-50% আমরা 11-12 এর কোশ্চেন্স পেয়েছি। আমি ওইটা ভাবতে বলছি না, আমি ভাবছি 11 আর 12 দুটো মিলিয়ে আমার কম্পোজিট পেপার। স্বাভাবিকভাবেই 11-এ আমি কতগুলো জায়গা আপনাদের বলছি, যেটা আপনাকে বলতে হবে যে বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন। এই চ্যাপ্টারটা স্টুডেন্টরা ভীষণ ভয় পায়, কারণ এতে প্রচুর ইনফরমেশন আছে জাস্ট টু মেমোরাইজ। অ্যানিমাল কিংডম, ট্রাস্ট এরিয়া গুলো বলছি, এবার প্লান্ট অ্যানাটমি অ্যান্ড হিউম্যান ফিজিওলজির ডিফারেন্ট জায়গা। At the same time, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 12-এর চ্যাপ্টার গুলো খুব ইন্টারেস্টিং, কিন্তু যেটা খুব প্রবলেম ক্রিয়েটার সেই জায়গাটা আমি বলছি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস। এই চ্যাপ্টারটাকে ভীষণ গুরুত্ব দেওয়া হবে ইন মেকিং অফ কোয়েশ্চেন্স। এরপরে প্রিন্সিপলস অফ ইনহেরিটেন্স অ্যান্ড মলিকুলার ইনহেরিটেন্স, দিস আর দি থ্রাস্ট এরিয়া ফর মেকিং দ্য কোয়েশ্চেন্স। অ্যান্ড এছাড়া খুব ইম্পর্টেন্স পাবে হিউম্যান হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ। আর অদ্ভুত ব্যাপার, মাইক্রোবস ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার। কোশ্চেন আসে ফ্রম দি অর্গানিজমস এন্ড देयर एग्जांपल्स। এই জায়গাটাও কিন্তু স্টুডেন্টদের মাথায় রাখতে হবে। আমি থ্রাস্ট এরিয়া গুলো বলছি,
আশা করবো স্টুডেন্টরা এই প্রতিটা চ্যাপ্টার ও বাদ বাকি যে চ্যাপ্টার গুলো বললাম না, লাইক বায়োডাইভার্সিটি, অর্গানিজমস এন্ড পপুলেশন, এগুলোকে খুব ভালো করে তারা পড়েছে। এট দি সেম টাইম রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ, হিউম্যান রিপ্রোডাকশন, দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দি হোল গ্যালারি, সেটা 12-এই আছে। সুতরাং আমি ফার্স্ট এরিয়া গুলো কেন বলছি, খুব সিরিয়াসলি ভাবতে গেলে আমি কয়েকটা এক্সাম্পল অফ কোয়েশ্চেন দিচ্ছি, এটা আমার মনে হয় স্টুডেন্টরা ভালো বুঝতে পারবে। লেট মি ক্লারিফাই। যদি প্রথমেই আমরা দেখি অ্যানিমাল কিংডম থেকে গত 3 থেকে 4 বছরে অ্যাভারেজে 2 থেকে 3 অনলি উই আর গেটিং 2 to 3 ভেরি স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন। এখন অনেক স্টুডেন্ট আমাকে বলছে স্যার এত কম কোয়েশ্চেন আসছে, স্যার এটা আদৌ কি আমরা পড়ে যাবে? নো, আমি বলবো পড়ে যাবে, কারণ 2 বা 3টে কোয়েশ্চেনই আমার কিন্তু ট্রাবল মেকিং হয়ে যেতে পারে। দ্যাট 2 or 3 কোয়েশ্চেনস আই মে আনসার, আই মে নট। কেন না, ওই জায়গাটা স্যার আমি বাড়িতে ভালো করে লাস্ট টাইম দেখে আসি। সায়েন্টিফিক নেম ছোট ছোট দিয়ে আমি একটা কোশ্চেন বলি, এটা স্টুডেন্টরা ভালো বুঝতে পারবে। 2022 একটা কোশ্চেন ছিল, আমরা কোশ্চেনটা একটু দেখাই, আমি বোর্ডটা একটু মুছে দিচ্ছি। Syrinx is present in, কোশ্চেনটা দেখলেই বুঝতে পারবো, খুব ইজি নয়, কিন্তু কেন কঠিন লাগছে সেই জায়গাটা বুঝতে হবে। 1 চেলোন, কোশ্চেন অপশন 2 ক্রোকোডিলাস, কোশ্চেন 3 টেরোফাইলাম, অপশন 4 সিটাকিউলা। এখানে যদি স্টুডেন্ট থাকো, if you are having all the languages mentioned and written on the blackboard, I mean whiteboard, can you identify what I am writing? Syrinx is present in Chelone sp, Crocodilus sp, Pterophyllum sp and Sitacula sp. Can you tell me the correct answer? Hello, এখানে ছাত্র যদি কেউ থাকো আনসার কি দিতে পারবে? এই যে টাইম চলে যাচ্ছে, সুতরাং সোজা উত্তর, এই প্রতিটা এক্সাম্পল কিন্তু তোলা হয়েছে এনসিইআরটি থেকে। The answer goes to Sitacula, which is parrot, টিয়া পাখি, যে টিয়া পাখির গলার ষড়যন্ত্র যাকে ইংরেজিতে আমরা বলি সাইরিংস। দেখো এই কোশ্চেনটা পারলাম না কেন, সাইরিংস কথাটা ইন এ বোল্ড লেটার এনসিইআরটি তে বলা আছে, আমরা মার্ক করিনি, আমরা পড়িনি, সুতরাং এইগুলো খেয়াল রাখো। সিটাকিউলা নামটা এনসিইআরটি, আমি বাইরের নাম পড়তে পারিনি। হাজার হাজার সায়েন্টিফিক নেম পড়লে আমার মাথাটা জ্যাম হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ ইম্পসিবল। এটা আমি করতে কখনো বলবো না, এবং সেটা মেমোরাইজেশনের পক্ষেও একেবারে ঠিক নয়। দেখো টেরোফাইলাম কি, টেরোফাইলাম একটা মাছ, সুতরাং ইট ইজ ইম্পসিবল, দ্যাট এটা আনসার হবে না। ক্রোকোডাইলাস ইজ দ্য নেম অফ দ্য ক্রোকোডাইল, দ্যাটও হবে না। চেলোন ইজ দ্য নেম অফ দ্য tortoise, এটা তো হবেই না। সো দিস 3 আর ইনকারেক্ট, সো কারেক্ট অপশন গোস টু সিটাকিউলা, কিন্তু এই নামটা স্যার হলে মনে পড়ছে না। দ্যাটস ওয়াই আমি গোড়াতেই বলেছি সায়েন্টিফিক নেম অ্যানিমাল কিংডম থেকে সাদামাটা কোশ্চেনেই আমরা কিন্তু পারলাম না। সো এই জায়গাটা ফোকাস করতে বলছি। ইটস নট দ্যাট এই কোশ্চেনটাই এবছর আসবে, ইটস নট দ্যাট এরকম কোশ্চেন আসবে। কলাম ম্যাচিং, ফিগারেটিভ, স্টেটমেন্ট ওয়াইজ, কোন স্টেটমেন্ট কারেক্ট, কোন স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট, অ্যাসারশন রিজন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই কথাগুলো যেন বারবার খেয়াল রেখে আমরা হলে যাই। আমি প্রথমেই আজকে সেমিনারের শুরুতে বলেছি নতুন কিছু করব না, এগুলো আমরা সারা বছর ইয়ার রাউন্ড প্র্যাকটিস করেছি, আমার কথার মধ্যে আলাদা করে কোনো নতুন কথা নেই, কিন্তু জায়গাগুলোকে ফোকাস, কোন জায়গাগুলো আমাকে ক্রিটিক্যাল জায়গাতে ফেলে দেবে। সো দিস ইজ এ পয়েন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এই কোশ্চেনটা কিন্তু যে টপার হয়েছিল সে 1 সেকেন্ডে করেছিল, আমি তোমাকে বলিনি 1 সেকেন্ডে করো, ইউ টেক 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড, বাট ইউ মাস্ট ডু ইট। কারেক্ট তোমায় করতেই হবে। এটা যদি এখন একটা ভুল হয়ে যায়, আমার সেই কথা প্রথমেই 5 নম্বর চলে যাবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আমি আরেকটা কোশ্চেনে যাচ্ছি, খুব প্যাটার্ন ওয়াইজ ব্যাপারটা ভাবতে হবে। 12-এ একটা চ্যাপ্টার আমরা বারবার পড়ছি, ইনহেরিটেন্স, অ্যাপারেন্টলি খুব সোজা, মেন্ডেলিয়ান লস, লিঙ্কেজ, ক্রসিং ওভার, সেক্স ডিটারমিনেশন এন্ড অল দি আদার ডিসঅর্ডার্স। একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি, যে আজকে ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম, যারা দুদিন আগে 12-এর পরীক্ষা দিয়ে এসছো, you understand this is the basic question. Klinefelter syndrome,
The karyotype is, এই কথাটাই আসল, karyotype is 47X0, 46X0, 47XXY, 47XXX। কি অসাধারণ কোশ্চেন, বাট এ বেসিক নলেজ, একটা বেসিক নলেজের উপর এই কোশ্চেনটা দাঁড়িয়ে আছে। কি দাঁড়িয়ে আছে? ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোমে কি হয়? দিস ইজ অ্যান অ্যানুপ্লয়েড ভ্যারিয়েশন, যেখানে ক্রোমোসোম নাম্বার ডিউ টু মিওটিক নন ডিসজাংশন একটা বেড়ে যায়। টোটাল হিউম্যানে ক্রোমোসোম নাম্বার 46 প্লাস এক বেড়ে গেল বিকজ অফ ওয়ান অ্যাডিশনাল ক্রোমোসোম। They are making a syndrome in genetic language. We call it Klinefelter syndrome, where the whole chromosome number is increased by 1. It is 46 plus 1, 47. And that I must understand. এইখানে আমাকে বুঝতে হবে যে চট করে দেখে দিন 46 এরটা আমার মাথা থেকে উড়িয়ে দিতে হবে, 47, 47, 47। কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে স্যার X0 মানে তো সেখানে ক্রোমোসোম বেড়ে যাবার কোনো কারণ নেই। সবসময় মনে রাখবে স্টুডেন্টরা, আমাদের অটোজোম 44 অর্থাৎ 22 পেয়ার। এবার আমার দুটো সেক্স ক্রোমোসোম থাকতে পারে, নর্মাল ফিমেল উই মাস্ট ক্যারি XX, নর্মাল মেল উই মাস্ট ক্যারি XY। তাহলে 47 বা 46 যাই করতে যাব, যদি স্বাভাবিক ডিজাইন অফ ক্রোমোসোম হয় তাহলে সে মেল বা ফিমেলের জন্য আইদার XY বা XX পাবে, সেখানে তো আমার 44, 45, 46 অথবা 44, 45, 46 নিয়ে কোনো আপত্তির জায়গা নেই। কিন্তু আমি ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম যেটা দেখিয়ে দিয়েছি, আমার ক্রোমোসোম এক বাড়বে। সুতরাং আমার অপশনে এটা বাদ চলে গেল, এটা বাদ চলে গেল। কারণ কি আমরা এক বাড়বে কোনটাতে দেখবো, এটাতে এক বাড়ছে না, এটাতে টোটাল ক্রোমোসোম নাম্বার সেম আছে। তাহলে কাম টু দিস ট্রুথ, এটা অনেকটা সেই কোন বনেগা ক্রোড প্রতিষ্ঠায়, হুইচ ওয়ান শুড বি রিমুভ, লাইফলাইন एक को रिमूव करो, now you get the correct answer 47। the answer is XXY, this is the answer। इसको उड़ा दो 47XXX, it is super female। এটা তো একটা X ক্রোমোসোম বেশি, কিন্তু এটা আনসার না। আনসারটা আমরা দুদিন আগেই পড়েছি XXY, অর্থাৎ যে কোনো কারণে একটা Y আর একটা X অতিরিক্ত, আইদার XY এর সাথে X অথবা XX এর সাথে Y। দিস ইজ এ বিউটিফুল কনসেপ্ট, জাস্ট এটা মনে রাখা, আর কিচ্ছু না। খুব সাদামাটা কোশ্চেনের মধ্যে থেকেই এটা যায়। যেমন একটা ছোট্ট কোশ্চেন হঠাৎ আমি বলতে বলতেই আমার মাথায় চলে এলো, বায়োমলিকুল এমনিতে কঠিন না, কিন্তু বায়োমলিকুলের মধ্যে কেমিস্ট্রি আছে, কেমিক্যাল কনফিগারেশন দিতে পারে, কিন্তু বেশি কেমিক্যাল কনফিগারেশনের জায়গা নেই। বাট বিকজ আমরা বায়োলজিস্টরা বায়োকেমিক্যাল মলিকুলস এর মধ্যে বায়োকেমিস্ট্রিটার জায়গায় বায়োটাকে বেশি ফোকাস করে কোশ্চেন করি, নট দি কেমিক্যাল ওয়ান্স। সুতরাং আমি একটা খুব সিম্পল আনসার দিই। এনসিইআরটি খুলে দেখবে তোমরা যে একটা protein chain, it is always known that it is a polymer of amino acids। protein কি? সোজা কথায় polymer of amino acids। তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার যখন স্টার্ট করছে, কিভাবে স্টার্ট করছে? N to C, C to N, N to H, C to H। কোনটা কারেক্ট আনসার একটু বল? অ্যামাইনো অ্যাসিড স্টার্ট করছিস, সো সে দিস ইজ অ্যামাইনো অ্যাসিড 1। আমরা সবাই জানি একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড ইউ ডোন্ট এক্সপেক্ট এ প্রোটিন, সো অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড লাগবে তো। তাহলে এরকম যদি লিনিয়ার একটা পলিমেরিক চেন তুই তৈরি করিস, যখন লাস্টে গিয়ে শেষ করবি, তাহলে বিগিন করছিস এন টার্মিনাল, সো আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ বিগিনস উইথ এন টার্মিনাল। শেষ হচ্ছে কোথায় স্যার? এরকম করতে করতে যা HOOC, so ending in C terminal, তাহলে it begins with N, ending in C। ইজি আনসার, ইজি মানে মোস্ট ইজি, জাস্ট লাইনটা মনে পড়তে হবে, এই প্যাটার্নটা মনে থাকতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য রিয়েল আনসার। এনিওয়ে, আমরা অনেক কিছু বলছি, কিন্তু একবারও ভাবছি না বটানির জায়গাটা। স্টুডেন্টরা না বটানিটাকে ভীষণ অ্যাভয়েড করে। ডোন্ট অ্যাভয়েড ইট, কোনো কিছু অ্যাভয়েড করে নিতে হবে না। নিচে এভরি পয়েন্ট হ্যাজ টু বি আন্ডারস্টুড, এভরি এরিয়া হ্যাজ টু বি ক্লিয়ারলি ডান। কোনো কিছু ছেড়ে যাওয়ার গল্প নেই, কোনো সাজেশন নেই, শুধু পড়ে গেছি যা তার উপর কনফিডেন্টলি আমি হলে চলে যাব। আমি একটা বটানির জায়গা ধরি, খুব সিম্পল কথা। এও সেই
সাদামাটা কোশ্চেনেরই একটা অদ্ভুত জায়গা। যেমন বলছে ফাইলোট্যাক্সি, স্টুডেন্টরা এগুলো এড়িয়ে যায়। হোয়াট ইজ ফাইলোট্যাক্সি? অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ লিভস অন এ র্যাচিস। একটা র্যাচিস বা একটা অ্যাক্সিসের উপর পাতাগুলো কিরকম আছে, কিরকম প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছে দেখবেন। হোল্ড ফাইলোট্যাক্সি, হোল্ড ফাইলোট্যাক্সি ইজ সিনি, গাদা গাদা নাম দেবে, এই নামটা মনে রাখতে হবে। নেরিয়াম, that answer is printed in NCERT. নেরিয়াম is the correct answer. মনে রাখতে হবে। যদি মনে না পড়ে আন্দাজে ঢিল মেরে এই কোশ্চেন বেরোনো যাবে না, কারণ অন্য অপশনটা ভুল। সো ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমার কোন জায়গাগুলো বটানিতে ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা জায়গা বলি, বটানিতেই আসে, সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস। তা আমরা যদি আজকে ফিমেল গ্যামেটোফাইটের এই ছবিটা দেখি, ওভিউলার ইন্টারস্ট্রাকচার, ওভিউলার ইন্টারনাল স্ট্রাকচারের মধ্যে এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। যারা এবছর বোর্ডের পরীক্ষা দিয়েছে, তা বোর্ডের পরীক্ষাতেও একটা কোশ্চেন এসেছিল, হোয়াট ইজ এগ অ্যাপারেটাস। সাপোজ এগ অ্যাপারেটাসটার যদি আমার কনসেপ্টটা ভাবতে হয়, কি আছে এগ অ্যাপারেটাসের মধ্যে, একটু বললে ভালো হয়। হ্যালো এভরিবডি, ক্যান ইউ হিয়ার? আচ্ছা, আমি বলি ওভাম এন্ড টু সাইনার্জিডস, তাই তো? ওভাম এন্ড টু সাইনার্জিডস, ফরগেট। স্যার আমরা সকলেই শুনতে পাচ্ছি, আসলে এটা ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন, ওরা মন দিয়ে শুনছে, আপনার সাথে আচ্ছা, ইন্টারঅ্যাকশন। ভালো কথা, ঠিক আছে। তাহলে এগ অ্যাপারেটাস কনসিস্টস অফ, আমি যদি মুখে মুখে বলি, ওয়ান ওভাম এন্ড টু পোলার নিউক্লিয়াই, টু পোলার নিউক্লিয়াই এন্ড ওয়ান সাইনার্জিড, টু সাইনার্জিডস এন্ড ওয়ান অ্যান্টিপোডাল। আমি যদি বলি লাস্টের অপশনটা, টু সাইনার্জিডস এন্ড ওয়ান ওভাম, দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এই জায়গাগুলো একটু মনে রাখতে হবে। একটা ছোট্ট জায়গা এখানে ঘুরে আসে, যে ডাবল ফার্টিলাইজেশনকে এনসিইআরটিতে আপনি দেখবেন, ইউ গেট দ্য আনসার ট্রিপল ফিউশন। সো ট্রিপল ফিউশনে এই কনসেপ্টটা ভীষণ ভুল হয় স্টুডেন্টদের। ফিউশন 1, ফিউশন 2, ফিউশন 3, কোনটা কি? আমি জাস্ট একটা কথা বলে আমার বক্তব্যটা শেষ করব। ফিউশন 1 কি? ফিউশন 1 হচ্ছে n plus n, you are getting to n, that is one male gamete, one female gamete forming diploid embryo. Fusion 2, you are getting another very interesting concept. Fusion 2 টা কি? Two polar nuclei, they unite. দুটো polar nuclei নিজেরা মিলিত হলো, and they are forming a 2n structure which is definitive nucleus, বাংলায় যাকে আমরা নির্ণীত নিউক্লিয়াস বলি। তো fusion 3 টা কি স্যার? Fusion 3 হচ্ছে with that 2n nucleus, another male gamete is participating, and 2n plus n, you are making 3n. 3n is pen, pen as primary endosperm nucleus. তাহলে এক কথায় ডাবল ফার্টিলাইজেশন কথাটা কিন্তু এনসিইআরটি আরেকটা বোল্ড লাইনে মেনশন করেছে as triple fusion, fusion 1, fusion 2, fusion 3. So it is logically understood যে অ্যাকচুয়াল ফার্টিলাইজেশন কিন্তু একবারই হয়েছে with one male gamete and one female gamete, and the rest is 3 বার fusion, and that makes a triploid tissue and angiospermic plant. এই কথাগুলো খেয়াল রাখতে। একটু ছোট্ট একটা কোশ্চেনের কথা বলে দিই, আর বেশিক্ষণ বলবো না, কারণ তোমাদের পড়তে হবে। আমি প্রচুর বলবো, প্রচুর নতুন ইনফরমেশন দেব, এটা যেন তোমাকে তোমার একাডেমিক ফোকাসটা নড়িয়ে না দেয় ফর দ্য নেক্সট 10 or 11 days। আই থিঙ্ক আর বোধহয় দিন 10 কি আছে। তো এইটাকে মাথায় রাখো। এর মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্টের পরীক্ষাও 27 তারিখ আছে, সুতরাং আশা করব মূল জায়গাগুলো ধরবে। একটা ছোট্ট কথা লাস্টে বলি, যতগুলো চ্যাপ্টার আছে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখবে, ফিজিওলজি চ্যাপ্টারগুলোর শেষে বিভিন্ন রকম ডিসঅর্ডারের কথা বলা আছে, বিভিন্ন ডিজিজের কথা বলা আছে। সেই ডিজিজগুলো একটু ফোকাস করে নেবে, লাইক মাইস্থেনিয়া গ্রেভিস, লাইক গাউট, লাইক নেফ্রাইটিস অর গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, লাইক আর্টিফিশিয়াল কিডনির যে কাজ কেন করা হয় না, ওয়ান ভেন টু ওয়ান আর্টারি, তার মধ্যে একটা মাইক্রো ক্যাথিটার দিয়ে এক্সেস ইউরিয়াটা ফিল্টার করা হয়। এবার এই সেলুলোজ বলে একটা টার্ম আছে, এটা সেই বইয়ের কাভারে যে পাতলা সেলুলোজের সেলোফেনের লেয়ার দেওয়া হয় তাকে বলে না, এর অ্যাকচুয়াল নাম
কেমিক্যাল নাম সেলুলোজ অ্যাসিটেট, কিন্তু এনসিইআরটিতে এই নামটাই ইউজ করেছে। ডায়ালাইসিস মেশিনে যে মেমব্রেনটা দেওয়া হয় তার নাম কি? তার নাম, এনসিইআরটি কিন্তু নামটা ইউজ করেছে সেলোফেন। আমি কিন্তু কোশ্চেনে সেলোফেনই পাবো, কিন্তু সেলোফেন অ্যাকচুয়ালি কি এটা তোমাদের জানিয়ে দিই, সেলুলোজ অ্যাসিটেট। সো আমার বক্তব্য মোটামুটি আমি স্টুডেন্টদের আবার বলছি, আর নতুন পড়াশোনা নয়, যা পড়েছি তার উপরই ট্রাস্ট করো। আমি কিছু আইডিয়াল গাইডলাইন্স প্রোভাইড করলাম যেটা তোমাকে হেল্প করবে। এন্ড আবার বলবো, প্রিন্সিপাল স্যার কথা যেটা প্রথমেই বলেছেন, সো বি স্ট্রেসলেস, বি স্ট্রেসলেস, বি স্ট্রেসলেস and be confident and make a specific plan to crack NEET 2025. Thank you madam, thank you sir, everyone. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর ডিটেইল থটফুল ইনসাইট। আশা করি আমাদের সকল ছাত্রছাত্রীরা আপনার এই সময়ের পুরো ডিটেইল সমস্ত যতটা আলোচনা বলবার আমি থেকে, চেষ্টা করি যে আমার মনে হয় স্টুডেন্টদের কাজেই লাগবে। হ্যাঁ স্যার, ভীষণ কাজে লাগবে। আমরা এই আশা নিয়েই থাকবো এবং হোপ ফর অল দ্য বেস্ট ফর দ্যাট পার্ট। এবার আমরা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে চলে যাচ্ছি। আমাদের সাথে রয়েছে মিস্টার সুব্রত চন্দ্র, the Thank assistant you sir teacher for of your next Dom Dom. session. I am leaving from the group. Okay, thank you sir. আমি লিভ করে Okay, যাচ্ছি sir. একটু। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. We have with us Subroto Chandra, the assistant Hello. teacher of Dom Dom Airport High School. Sir, I am audible to you? Yes, absolutely. Yes. Am So, I audible? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. It's absolutely okay. তো Okay. আমরা যেটুকু শুনলাম এবং আমাদের আজকে যে মূল মন্ত্র লাস্ট মিনিট সাজেশন, আমাদের সাফল্য পাওয়ার এটাই কিন্তু মূল মন্ত্র, যে আমাদের পরিশ্রম করে যেতে হবে এবং স্ট্র্যাটেজিক্যালি চেষ্টা করতে হবে পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে। আমরা আর কাল বিলম্ব না করে আমরা সরাসরি চলে আসছি মিস্টার সুব্রত চন্দ্রের কাছে। ওভার টু ইউ স্যার। Thank you, madam. And I really appreciate and I'm honored to be a part of this wonderful conversation organized by BC Rai Engineering College, Durgapur. So I would like to thank Principal Sir and taking cue from the last conversation we had from Professor Partho Sarathy Chakraborty, if I am right, for biology, and also from Principal Sir, I would like to highlight certain points which are in general important. I mean, not academically, first of all, just some general guidelines which the students need to be careful about. যেমন আমি বলতে চাইছি যে যেহেতু সবকটা কোয়েশ্চেনই ফিজিক্সে, তো এমসিকিউ বেসড আমরা জানি তিনটে ক্যাটাগরির হয়, ক্যাটাগরি 1, ক্যাটাগরি 2 and ক্যাটাগরি 3। তো তার মধ্যে ক্যাটাগরি 1 and ক্যাটাগরি 2 they carry negative marking, category 3 they do not have negative marking। এখন এই ক্যাটাগরি 1 এ আমরা জানি 30টা কোয়েশ্চেন থাকে, ক্যাটাগরি ক্যারিং ইচ মার্ক 1 মার্ক ইচ, আর -0.25 ফর রং অ্যান্সার, আই মিন নেগেটিভ মার্কিং। অ্যান্ড ক্যাটাগরি 2 যেটা 2 মার্কস ইচ, তার 25% মানে -0.5 ফর নেগেটিভ মার্কিং। আর ক্যাটাগরি 3 হচ্ছে মাল্টিপল কারেক্ট আনসার্স, যেখানে নো নেগেটিভ মার্কিং, ইচ ক্যারিং 2 মার্কস। তো আমাদের রিয়েল চ্যালেঞ্জটা কোথায়? অ্যাকচুয়ালি জয়েন্ট এন্ট্রান্সের রিয়েল চ্যালেঞ্জ ইজ দ্য টাইম। আমরা জানি যে এখানে আমাদের 50 মার্কসের অ্যাটেম্প্ট করতে হয়, সেই নিরিখে টাইমটা আমাদের খুবই শর্ট। তো আমরা এই টাইমটাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে গেলে যে এমসিকিউ গুলো আছে, এমসিকিউ গুলোর যে অপশনস গুলো আছে, কিছু অপশনস থাকবেই যে কোনো পেপারে জয়েন্টে। কিছু অপশনস গুলো দেখলে আমরা প্রথমেই এলিমিনেট করে দিতে পারবো যে এই অপশনস গুলো হবে না। তো বাকি অপশনস গুলো কোনটা হতে পারে তার প্রবাবিলিটি বেড়ে গেল অ্যাটেম্প্ট করার। অনেক সময় এরকম হয় 4টের মধ্যে একটা সিঙ্গেল আউট করাটা ইজিয়ার হয়ে যায়, বাট সব ক্ষেত্রে আবার সেটা হবে না। কিন্তু মানে দেখা গেল আমরা 4টের মধ্যে 2টো অপশন বুঝতে পারছি এই দুটো হবে না, বাকি দুটোর মধ্যে কোনটা হবে
সেইটা করতে গেলে আমাদের হয়তো একটু সলভ করতে হবে। তো ওইটা আইডেন্টিফাই করা, মানে একবারে 4 টে অপশনস দেখে যে না এই 3 টে হবে না, একটাই হবে। আবার এই 4 টের মধ্যে এক্সাক্টলি আমরা এই দুটো হচ্ছে না কিন্তু বাকি দুটো কোনটা হবে এক্সাক্টলি না জানলে আবার তাড়াহুড়ো করে তার মধ্যে থেকে সিলেক্ট করে নিলে সেখানে কিন্তু আরেকটা গন্ডগোল হয়ে যাবে। সুতরাং উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট পার্ট। আর ইন জেনারেল আমরা আমার আগের যারা বলেছেন তারা প্রত্যেকেই ইলাবোরেটলি বলেছেন, আমি আর সেগুলো বলে দীর্ঘায়িত খুব বেশি করব না। আমি শুধু আহ, কয়েকটা জায়গায় একটু হাইলাইট করব আর কি, যে সেটা তারাও বলেছেন যে নতুন কিছু ফিজিক্সে আমরা আর বিশেষ পড়বো না, আমরা যেগুলো অলরেডি করেছি সেগুলোই আরেকবার ঝালাবো। হতে পারে হয়তো নতুন জিনিসের মধ্যে থেকেই কিছু কোয়েশ্চেন আসলো, বাট সেটার জন্য আফসোস করার কোনো জায়গাই নেই। আমরা টার্গেটটা কোথায় আমাদের, এই যে 50 মার্কসের জন্য আমরা যেটা মানে বসছি আর কি, তো সেইখানে কিন্তু মানে উই হ্যাভ টু বি ভেরি ফোকাসড যে এই 50 মার্কসের মধ্যে আমি আমার থ্রেশহোল্ড ভ্যালু এইটা আমি অ্যাটেম্প্ট করব। তার মানে আমাকে সব কটা অ্যাটেম্প্ট করতে হবে, নট লাইক দ্যাট। তো ন্যাচারালি আমরা যেটুকু সারা বছর পড়েছি সেইগুলোর ওপরেই আরেকটু ভালো করে ব্রাশ আপ করবো। তার থেকে আমার মনে হয় আমাদের যেটা প্রয়োজনীয় মার্কস উই ক্যান স্কোর ইজিলি। তো ঠিক আছে, লেট আস কাম টু সাম স্পেসিফিক ডিসকাশনস রিগার্ডিং ফিজিক্স। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দ্যাট ক্যান সার্ভ দ্য পারপাস জেনারেলি। যেমন মনে করো, ধরো একটা একটা পেন্ডুলামে মানে একটা স্ট্রিং এ একটা বব সাসপেন্ডেড আছে, ঝোলানো আছে, যেটা চার্জ, সেটা সুইং করতে পারে আর কি পেন্ডুলামে। এইবার তার একটা টাইম পিরিয়ড মনে করো দেওয়া আছে কিছু। এবার তোমার ধরো ববটার দুটো এক্সট্রিম এন্ডে সেখানে আবার দুটো চার্জ বসানো আছে। ইনিশিয়ালি মনে করো বলা থাকলো যে দুটোই পজিটিভ চার্জ, সেই ক্ষেত্রে টাইম পিরিয়ডের কি ডিফারেন্স হবে যদি চার্জ বসানো থাকে এক্সট্রিম এন্ডসে, মানে সেগুলো কিন্তু কানেক্টেড না স্ট্রিংটার সাথে। আবার মনে করো এক্সট্রিম এন্ডসে যে দুটো চার্জের কথা বলছি সেখানে নেগেটিভ চার্জ বসানো আছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি টাইম পিরিয়ডের ডিফারেন্স হবে, সেইটা দিয়ে ধরো একটা কোয়েশ্চেন দিল আর কি। এখন এই ধরনের প্রবলেম আমরা অ্যাপ্রোচটা দুরকম ভাবে করতে পারি। একটা হচ্ছে আইডিয়া বেসড, যে আহ, দুটো চার্জ থাকলে সেই চার্জগুলো যদি আমার এই যে ঝোলানো চার্জটা আছে সেটাও যদি পজিটিভ হয়, আর দুটো এক্সট্রিম এন্ডে চার্জ আছে সেটা সেই দুটো যদি পজিটিভ হয়, তাহলে তো দুদিক থেকে রিপালসিভ ফোর্স কাজ করবে। তাহলে রিপালসিভ ফোর্স কাজ করলে আমার টাইম পিরিয়ডটা ডেফিনেটলি কমে আসবে। তো এটা একটা আইডিয়া বেসড হলো। আবার দুটো নেগেটিভ চার্জ আছে মানে পরের পার্টটা আর কি, সেখানে তাহলে টাইম পিরিয়ডটা বেড়ে যাবে এরকম ভাবে। এইটা কোয়েশ্চেনে নিউমেরিক্যাল পার্ট যদি থাকে, মানে অপশনস এর মধ্যে যে নিউমেরিক্যালি তোমায় সলভ করে করতে হবে, যেমন ধরো এক্স্যাক্টলি টাইম পিরিয়ডটা বার করতে দিচ্ছে, দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার করতে বলছে, বলতেই পারে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের নিউমেরিক্যালি সলভ করতে হবে, বাট উই শুড অলওয়েজ স্টার্ট উইথ দ্য আইডিয়া, যেটা আমরা করেও থাকি আর কি ইউজুয়ালি। মানে মনে করো একটা 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 পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে কি হয়, এমজি সাইন থিটা হচ্ছে রেস্টোরিং ফোর্স। তাহলে তুমি যখনই একটা এক্সট্রা রিপালসিভ ফোর্স দিচ্ছ আর কি দুটো পজিটিভ চার্জের ক্ষেত্রে, তখন আমাদের রেস্টোরিং ফোর্সটা বেড়ে যাচ্ছে। তো ন্যাচারালি তার থেকে তুমি ডিডিউস করে নিতে পারছো আর অ্যাট্রাকটিভ হলে সেখান থেকে। তো মানে স্টার্টিং পয়েন্টটা ইজ ভেরি ভাইটাল, বিকজ আমার কতটা সময় লাগছে সলভ করতে সেটা ম্যাটার করে যায় তার উপরে। মানে আমরা যদি হ্যাফাজার্ডলি স্টার্ট করে দিই তাহলে কিন্তু ওইটার সলিউশনে আমাদের পৌঁছতে দেরি হবে অথবা পারবোই না। তো এটা আমি একটা জেনারেল ডিসকাশন করলাম রিগার্ডিং এনি প্রবলেম গিভেন টু ইউ, সেটা যার একটা নিউমেরিক্যাল পার্ট থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, কনসেপচুয়াল যে কোনো পার্ট থাকলেই এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে। এখন দেখো আমরা একটু যদি সিলেবাস ওয়াইজ আসি, একটু ক্যাটাগরিক্যালি দেখতে চাইছি। ধরো প্রথমে ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস যেটা আমাদের থাকে আর কি,
তো সেখানে কিছু নিউমেরিক্যালস থাকতে পারে, শর্ট কোয়েশ্চেন থাকতে পারে, যেটা খুব সহজেই পারা যায়। ডাইমেনশন অ্যানালিসিসের মধ্যে খুব জটিল কোয়েশ্চেন ইউজুয়ালি দেয় না, যদি আমাদের একটু প্র্যাকটিস থাকে উই ক্যান ডু দ্যাট। তারপরে ধরো 1D মোশন, যেটা 1D মোশনে আমরা জানি ইউজুয়ালি কোয়েশ্চেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে একটা গ্রাফিক্যাল পার্ট থাকে, মানে অপশনস গুলোর মধ্যে ইউজুয়ালি থাকে, আমি বলছি থাকতেই হবে এরকম ব্যাপার না। তো সেই গ্রাফিক্যাল পার্ট গুলো অ্যানালাইজ করার ক্ষেত্রে 1D-তে আমাদের কিন্তু সম্যক ধারণাটা থাকাটা খুব প্রয়োজন, যার জন্য একটা জিনিস ফিজিক্সে আমরা মাথায় রাখবো, যে কোন টপিক গুলো আমরা পার্টিকুলারলি হাইলাইট করলে আমার মিনিমাম থ্রেশহোল্ড একটা নাম্বার উঠে আসবে, স্কোর করে আসবে। তার মধ্যে কিন্তু অবশ্যই মেকানিক্স থাকবে, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স থাকবে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম থাকবে। এই তিনটে যদি আমাদের অবশ্যই আমরা একটু ভালো করে পড়ে যাই, এর মধ্যে থেকেই অ্যাটলিস্ট মোর দেন 40%, অনেক সময় 50%-এর কাছাকাছি সেখানে কিন্তু কোয়েশ্চেন আমাদের আমরা পেয়ে যাই। তো এই তিনটে জায়গা আমরা যদি খুব ভালো করে একটু কাল্টিভেট করে যাই, তাহলে কিন্তু এটার থেকে আমরা অনেকটাই বেনিফিটেড হতে পারবো। এটা হচ্ছে গেল একটা দিক। এইবার আমরা যেরকম ভাবে ভেঙে ভেঙে চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমরা একটু দেখতে চাইছি, যে 1D-তে আমাদের বিভিন্ন টাইপ অফ মোশন যেগুলো আছে আর কি, সেগুলো একটু প্রবলেম প্রবলেম ভালো করে যদি দেখি, তাহলে ইট সার্ভস দ্য পারপাস। এছাড়া যদি আমরা 2D-তে যাই তারপরেই, তো 2D-র মধ্যে মানে মোশন ইন আ প্লেনে প্রথমে ভেক্টর আছে। ভেক্টরের ক্ষেত্রে বলবো পার্টিকুলারলি যে টাইপের প্রবলেমস গুলো দেয় আর কি, জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইদানিং কালে আরো দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে ইউনিট ভেক্টর এবং ইউনিট ভেক্টরের সাথে ডট প্রোডাক্ট ক্রস প্রোডাক্ট লিঙ্ক করে এই জিনিসগুলো দিচ্ছে আর কি। তো আমরা চেষ্টা করব এইগুলোর ওপরে আরো বেশি করে ফোকাস করার, যেখান থেকেই আমরা এমসিকিউ গুলো দেখছি এইগুলোর ওপরে আর একটু বেশি ফোকাস করতে চেষ্টা করব আর কি। আর তাছাড়া 2D মোশনে আমরা ওই জানি প্রজেক্টাইল মোশনে যে বিভিন্ন ফর্মুলা গুলো থাকে আর কি, 4টে বেসিক ফর্মুলা আছে, মানে 3টে বার করা, আর এমনি ওই ইকুয়েশন অফ দ্য প্রজেক্টাইল যেটা আছে সেটার থেকেও কিন্তু মাঝে মধ্যে কোয়েশ্চেন দিতে পারে আর কি। তো ওইগুলো ডেরিভেশন কিভাবে হচ্ছে সেইটা দেখাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা হয়তো ভাবছি তো এতে তো ডেরিভেশন দেওয়ার কিছু নেই, এমসিকিউ তো কেন দেখবো, তা না। ব্যাপারটা হচ্ছে লজিকটা ক্লিয়ার করার জন্য ডেরিভেশনটা দেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং সেখানে কিন্তু একটু টুইস্ট করে যেমন ভাবে জয়েন্টের ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন গুলো দেয় সেটা অ্যাটেম্প করতে আমাদের সুবিধা হবে। তো এছাড়া আমরা হ্যাঁ 2D মোশনে দেখলাম, তারপরে নিউটনস লজ বা লজ অফ মোশন যেগুলো আছে, সেখানে ধরুন সেন্টার অফ মাসের প্রবলেমস গুলো ইদানিং কালে তো দিচ্ছে, আগেও দিয়েছে। সেন্টার অফ মাসের ক্ষেত্রে খুব জটিল প্রবলেম কিন্তু দেয় না। এখান থেকে মানে আমরা যদি স্পেসিফিক টাইপ অফ প্রবলেমস যেগুলো বইতে ইউজুয়ালি দেখবেন, মানে দেখবে করা থাকে, মোটামুটি ভাবে তার মধ্যে থেকেই দেয় আর কি। মানে খুব বেশি টুইস্ট করে এইসব জায়গাগুলো থাকে না আর কি। বরং আমি বলবো নিউটনস লজ এর জেনারেল যে কনসেপ্ট, সেখান থেকে টুইস্টেড কোয়েশ্চেন বেশি আসে। মানে এফ ইকুয়ালস টু এম এ এই ফর্মুলাটাই, সেটার মধ্যে সাপ্লাইড ইনফরমেশন খুব ঘুরিয়ে পিছিয়ে দেয়া এরকম প্রবলেমও কিন্তু আসে। সুতরাং ইকুয়েশন যত সহজ হবে, হয়তো সেই রিলেটেড কোয়েশ্চেনটা একটু ঘোরালোই হবে, মেবি, মানে এরকম ইউজুয়ালি হয়, একটা দেখা গেছে। আর তাছাড়া আমাদের সার্কুলার মোশন রিলেটেড কিছু প্রবলেম সেন্ট্রিফিউগাল ওই পোর্শন গুলো থেকে দেয়, অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি এগুলো বার করার ক্ষেত্রেও দিতে পারে। ওইগুলো একটু আমরা হাইলাইট করব, মানে ওগুলো একটু ফোকাস করব আর কি পড়ার ক্ষেত্রে। আর ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি আছে, আমরা জানি ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জিতে কোয়েশ্চেনের জায়গা কতগুলো আছে। ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি তো চ্যাপ্টারটা আমরা জানি, ইট ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ অলমোস্ট অল চ্যাপ্টার্স অফ মেকানিক্স। তো সেখানে কিন্তু একটু মানে কতগুলো চ্যাপ্টার্স রিলেট করে আর কি কোয়েশ্চেন দিতে পারে, সেগুলো আমরা একটু কেয়ারফুল থাকবো ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি প্রবলেমগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে, যেগুলো আমরা অলরেডি জানি, মানে সলভ করতে গিয়ে নিঃসন্দেহে তোমরা একটা ফেস করেছো। কিছু ক্ষেত্রে
এনার্জির ক্ষেত্রে ধরো পোটেনশিয়াল এনার্জির যে প্রবলেমগুলো এবং পোটেনশিয়াল এনার্জির সাথে ইকুইলিব্রিয়াম মিক্স করার কোয়েশ্চেনও দিয়েছে আর কি। হুম, বোধহয় গতবার বা তার আগের বার এরকম জায়গাগুলো থেকে দিয়েছে, তো সেগুলো কিন্তু আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে এই আর কি। এবং তারপরেই রোটেশনাল ডিনামিক্সটা আছে, সেটা তার আগেও বলতে পারতাম। যাই হোক, রোটেশনাল ডিনামিক্স থেকে কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু একটু রিলেটিভলি স্ট্রেট ফরওয়ার্ডই হয় ইউজুয়ালি। আমরা আহ, খুব টুইস্টেড কোয়েশ্চেন রোটেশনাল ডিনামিক্স থেকে রাদার কম পাই আর কি। হ্যাঁ, তো সাধারণভাবে একটু প্রিপারেশন নিলে এটা হয়ে যায়। গ্র্যাভিটেশনে আমরা যদি আসি, তারপরের যে চ্যাপ্টার গ্র্যাভিটেশনে, সেখানে কোয়েশ্চেন করার অনেক জায়গায় আছে। তার মধ্যে এসকেপ ভেলোসিটি, ওই জায়গাগুলো একটু ভালো করে দেখলাম। এবং স্যাটেলাইট মোশনের ওই জায়গাগুলো, অরবিটাল ভেলোসিটি, এবং মানে সেখানে ডিফারেন্ট টাইপস যে এনার্জির এক্সপ্রেশন গুলো যেটা আছে, একটা স্যাটেলাইটের কত হবে, ভেলোসিটির এক্সপ্রেশন আছে, অরবিটাল ভেলোসিটি বললাম, এনার্জির এক্সপ্রেশন, এই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা একটু ভালো করে দেখবো আর কি। মানে ওটা রিলেটেড কোয়েশ্চেন তো আসেই আর কি অনেক সময়। তো মেকানিক্স আমাদের হয়ে যাওয়ার পরে তারপরের টপিক যেটা ক্লাস 11 পোর্শনে, যে প্রপার্টিজ অফ ম্যাটারে, সেখান থেকে ইলাস্টিসিটি ও ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি, ওই জায়গাগুলো একটু আমরা আমরা দেখবো, ওই টাইপের অ্যাপ্লিকেশনস গুলো। অ্যাকচুয়ালি কি হয় ফিজিক্সের ক্ষেত্রে, আমরা একটা কোয়েশ্চেন যখন সেটা পড়লাম, তার অপশনস গুলো যখন দেখছি, তার মধ্যে যে ফর্মুলা গুলো ইউজ করব, এটাই তো আমাদের প্রথমে আনতে হয় মাথায়। ফর্মুলাটা একই ফর্মুলা, কিন্তু বিভিন্ন লজিকে অ্যাপ্লাইড হয় বিভিন্ন প্রবলেমের ক্ষেত্রে। তো সেইটা খুব ভাইটাল। মানে আমরা যখন প্রিপারেশন নেব, তখন কিন্তু ওই বিভিন্ন টাইপ অফ প্রবলেমস একই ফর্মুলা কোন লজিক মেনে কোথায় ইউজড হচ্ছে, এইটা আইডেন্টিফাই করাটাই কিন্তু, করতে পারলে ইনফ্যাক্ট ম্যাক্সিমাম কাজটাই কিন্তু হয়ে যায় ফিজিক্স আর কি। যে আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ সলভ প্রবলেমস যখন দেখছি, সেখানে ওই প্রবলেমস গুলো মধ্যে ওই ইকুয়েশনটা ওই ফর্মুলাটা কোন ভাবে কাজে লাগাচ্ছে, সেই লজিকটা দেখে ফাইনাল আউটপুট কোথায় আসছে, এইটা যদি আমরা একটা লজিক্যাল পাথ হয়ে বার করে নিতে পারি, তাহলে কিন্তু সলিউশনটা অনেক কম টাইমে অ্যাকুরেট সলিউশন আমরা পৌঁছে যেতে পারি। এটা আমরা ইন জেনারেল মাথায় রাখবো আর কি। তো আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম, হাইড্রোস্ট্যাটিক্স নিয়ে খুব আলাদা করে কিছু বলার নেই, সিম্পল প্রবলেমসই ওর যে চ্যাপ্টার্স গুলো, মানে ফর্মুলা গুলো আছে, সেগুলোর সিম্পল প্রবলেমস গুলো দেখলেই মোটামুটি মিটে যায় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আর কি। আর ফ্লুইড ডাইনামিক্স আছে, তারপরে হাইড্রোস্ট্যাটিক্স আছে। তো সে তার মধ্যে আমরা জানি যে বার্নলিস থিওরেম ফ্লুইড ডাইনামিক্সে, সেখান থেকে কনসেপচুয়াল কিছু কোয়েশ্চেন বা নিউমেরিক্যালস, সেগুলো দুটোই দিতে পারে আর কি। এবং আহ, তারপরে ভিসকোসিটির মধ্যে থেকে, ভিসকোসিটিতে তো বেসিক্যালি ওই 3-4টে ফর্মুলা আছে, সেই ফর্মুলাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তার অ্যাপ্লিকেশন গুলো আমরা যদি করে যাই, ইউজুয়ালি হয়ে যায়, অসুবিধা হয় না। সারফেস টেনশনেও সেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকটা ফর্মুলাই আছে, এবং সেইগুলো জানলেই কিন্তু অসুবিধে সাধারণত হয় না এই জায়গা থেকে। তারপরে যে টপিক আছে থার্মোডিনামিক্স, থার্মোডিনামিক্স এবং কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসেস, আমাদের টপিকটা মেনলি থার্মোডিনামিক ভেরিয়েবল যেগুলো আর কি, তার মধ্যে পাথ ফাংশন কোনটা, স্টেট ফাংশন কোনটা, এই জিনিসগুলোর সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা রাখা। এবং আমাদের তারপরে থার্মোডিনামিক্স এর মধ্যে আর কি, যে রিভার্সেবল ইরিভার্সেবল প্রসেস, কার্নো ইঞ্জিন, তার এফিসিয়েন্সির এক্সপ্রেশন, এই জায়গাগুলো কিন্তু যদি আমাদের একটু মাথায় থাকে, এখান থেকে কোয়েশ্চেন দিতেই পারে, অনেক সময় দেয়। তো শর্ট কোয়েশ্চেনও দিতে পারে এইসব জায়গাগুলো থেকে। আর কাইনেটিক থিওরি থেকে মূলত ওই আরএমএস ভেলোসিটি, সেখান থেকে মলিকুলার মাসটাস রিলেট করে ওই যে ফর্মুলাগুলো, জেনারেল যে ফর্মুলাগুলো আছে, সেগুলো দেখে গেলে হয়ে যায় ইউজুয়ালি। অসিলেশনস এন্ড ওয়েভস এও কিন্তু আমরা জানবো যে তার পরের টপিক যেটা আর কি, মানে সিম্পল হারমোনিক মোশনে
কিন্তু জায়গা আছে আর কি। ইউজুয়ালি কোয়েশ্চেন এখান থেকে দেয়, মানে অসিলেশনস, মানে আমরা অসিলেশনস যেমন বোধহয় গতবার না তার আগের বার এরকম একটা কোয়েশ্চেন হয়েছিল যে একটা এসএইচএম হচ্ছে, তার ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এফ এবং তার টাইম পিরিয়ড সাপ্লাইড আছে ক্যাপিটাল টি। সেখানে এক্স ডিসপ্লেসমেন্টের সাথে মড অফ এফ টি, মানে ফ্রিকোয়েন্সি ইন্টু টাইম পিরিয়ড, এই রিলেশনশিপ, এটা গ্রাফিক্যাল নেচারটা কি হবে সেটা বার করতে হবে। তো আমরা ওখানে দেখবো যে টাইম পিরিয়ড টিটা কনস্ট্যান্ট, তাহলে আমরা অ্যাপ্রোচটা কিভাবে করবো আর কি সেটা নিয়ে বলছি। যে তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি আর ডিসপ্লেসমেন্ট, এই সরি নট ফ্রিকোয়েন্সি, এফ হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন, অ্যাক্সিলারেশন এবং ডিসপ্লেসমেন্ট, এদের মধ্যে রিলেশনশিপ এসএনশিপ এ কি আসে, এইটা দিয়ে আমাদের অ্যাপ্রোচটা শুরু হবে। তাহলেই কিন্তু জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। সাথে সাথে আমার মাথায় চলে আসবে যে এফ ভ্যারিজ এস মাইনাস এক্স হয়, তো এখানে মড এফ টি দিয়েছে, তার মানে মড এফ ভার্সেস এক্স বার করতে হবে, টিটা কনস্ট্যান্ট যেহেতু। তো জানি মড এফ ভার্সেস এক্স করলে পাসিং টু দা অরিজিন যে স্ট্রেট লাইনটা হয় সেটাই হয়ে যাবে আর কি। তো ভাবনার লজিক্যাল পাথওয়েটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি যে কোনো প্রবলেমের জন্য আর কি। এনিওয়েজ, তো এসএইচএম এ এরকম অসিলেশনস রিলেটেড অনেক কিছুই দিতে পারে, মানে সেখানে কনিক্যাল পেন্ডুলাম বা এইগুলো দিতে পারে, এসছে এরকম আগে। আর ইন জেনারেল আমাদের করার মধ্যে এনার্জি কনজারভেশনের ইয়েগুলো দিয়ে সেটাও দিতে পারে আর কি এসএইচএম এ অসিলেশনস। তারপরে ধরুন ওয়েভস এ যেটা আছে প্রোগ্রেসিভ হারমোনিক ওয়েভস, সেখানে এই যে ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ওয়েভস যেগুলো আছে আর কি, প্রোগ্রেসিভ ওয়েভস এর যে ডিফারেন্ট ফর্মস গুলো, সেইগুলো কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা ফর্মই মাথায় রাখতে হবে আর কি। যে কোনো একটা ফর্ম দিয়েই প্রবলেম দিতে পারে এবং সেই প্রবলেমগুলো কিন্তু আমাদের সলভ করার ক্ষেত্রে ফর্মগুলো ইনস্ট্যান্টলি মাথায় আসতে হবে আর কি। মানে আমি বলতে চাইছি যে এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স দেওয়া আছে, নাকি টু পাই বাই ল্যামডা দিয়ে সেটা দেওয়া আছে, নাকি টু পাই বাইরে নিয়ে দেওয়া আছে, এরকম বিভিন্ন ফর্ম যেগুলো আছে আমরা অলরেডি জানি। তো সেগুলো ইনস্ট্যান্টলি রিলেট যাতে করতে পারি সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর কি। আর সুপার পজিশনের ব্যাপার স্যাপারগুলো ওগুলো আমরা জানি খানিকটা, মানে কমন আইডিয়া, খুব বেশি জটিল কিছু দেখার দরকার নেই। ক্লাস 11টা আমরা এই পর্বটা হয়ে যাওয়ার পরে ক্লাস 12 এর টপিক এর মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স যেটা প্রথমে আসে, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সটা কিন্তু ভাইটাল, আমি এই জন্য বলবো যেখান থেকে স্কোর করাটা, মানে যেহেতু নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স ইউজুয়ালি এখান থেকে আসে একটু বেশি, তো এবং স্কোর করাটাও আমরা একটু টেকনিক ফলো করলে কিন্তু স্কোর করাটাও খুব একটা জটিল কিছু না। মানে এখানে আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে গোড়াতে ওই দুটো বডির মধ্যে চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন কিভাবে হচ্ছে, তাতে কমন পোটেনশিয়াল দিয়ে চার্জ রিটেনশন কি হচ্ছে, ওই সব জায়গাগুলো তো অলরেডি আমাদের জানা আছে। ওই আইডিয়া গুলো আরেকবার নিয়ে নেওয়া আর কি, ওটা যদি আমরা ভালো করে করতে পারি। এবং তারপরের যে পোর্শন গুলো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এর, সেটা হচ্ছে ফিল্ড রিলেটেড, পোটেনশিয়াল রিলেটেড। ফিল্ড রিলেটেড মানে সেখানে এমনি কুলম্বস লটা আসবে এবং গাউসেস লটা আসবে। পার্টিকুলারলি গাউসেস লতে কিন্তু বিশেষভাবে আমরা ফ্লাক্স ওরিয়েন্টেড যে ব্যাপারগুলো, তার ফর্মুলা জানলাম এবং ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো গাউসেস লর হতে পারে, সেই আইডিয়া গুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। মানে আমি বলতে চাইছি যে সলিড অ্যাঙ্গেলের আইডিয়াটা নেওয়া এবং সেই আইডিয়া নিয়ে একটা কি ধরনের চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন হলে ফ্লাক্স কোনো একটা, মানে ক্লোজ সারফেস হোক ওপেন সারফেস হোক, সেখানে আমাদের ফ্লাক্স কত হচ্ছে, এই যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ এক্সাম্পল যেগুলো তোমাদের বইতেই কষে দেওয়া আছে, সেইগুলোই না ভালো করে করো, তাহলে কিন্তু এই সব জায়গাগুলোর থেকে খুব একটা অসুবিধা হওয়া উচিত না আর কি। তো এবং এখানে গাউসেস লর অ্যাপ্লিকেশন গুলো খুব কমন একটা জায়গা আর কি, ইউজুয়ালি যেখানে দিতেই পারে, যেখান থেকে কোয়েশ্চেন আর কি। তারপরে তোমাদের পোটেনশিয়াল ব্যাপারটা থেকেও যে কোয়েশ্চেন গুলো আসে অনেক সময় কি ফিল্ড রিলেট করে তারপরে পোটেনশিয়ালে যায় আর কি। এবং ক্যাপাসিটেন্সেও যখন কোয়েশ্চেন পাবে সেখানে দেখবে যে ওই লজিক্যাল পাথওয়ে, অর্থাৎ ফিল্ড, পোটেনশিয়াল, ক্যাপাসিটেন্স,
এই এই ইয়েটা ধরেই কিন্তু সলিউশনটা ইজি হয়ে যায় আর কি। যেমন গাউসেস ল ধরে আমরা করলে যেভাবে আমরা পৌঁছাই, এই টাইপের কিছু কোয়েশ্চেন থাকতে পারে। অথবা ক্যাপাসিটারের ওই কম্বিনেশন যেগুলো সিরিজ প্যারালাল এটা থাকতে পারে, বা ক্যাপাসিটারের মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্ল্যাবস দিয়ে সেই স্ল্যাবস গুলো কতটা থিকনেসের, বা স্ল্যাবস গুলো সিরিজে আছে না প্যারালালে আছে, সেই অনুযায়ী ইকুইভ্যালেন্ট ইয়েটা বার করা আর কি। এরকম কিছু কোয়েশ্চেন ইউজুয়ালি থেকে যায়, সেইগুলো ওই টাইপের কিছু এক্সাম্পল আমরা যদি সলভ করি আর কি, তাহলে ওখান থেকে পারার সম্ভাবনা আছে আর কি। এরপরেই কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি আছে। কারেন্ট ইলেকট্রিসিটিতে তো কমন যে ওমস লর অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো, সেগুলো তো আছেই। আর তার সাথে আমরা যদি স্পেসিফিক্যালি এখানে পড়তে চাই, ওই যেমন এসছিল একটাবার ওই ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম, ওইটা দিয়ে এসছিল আর কি। ওইগুলো একবার একটু আমাদের দেখে নেওয়ার ব্যাপার থাকবে আর কি। আর তাছাড়া কারশফস লস গুলো আছে, সেখানে আমরা ইউজুয়াল যে প্রবলেমস গুলো দেয়া থাকে সেগুলো সলভ করলেই ওখান থেকে হয়ে যাবে আর কি। খুব টুইস্টেড কোয়েশ্চেন এখানে কম আসে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম হচ্ছে নেক্সট টপিক, যেখানে সত্যি সত্যি আমাদের একটু ফোকাস করা দরকার। কারণ ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম টপিকটাই এমন, মানে এর ফিজিক্সটা কিন্তু আমরা বলি কাউন্টার ইনটুইটিভ, অর্থাৎ ঠিক কমন সেন্সে যেরকম হয়, কমন সেন্সে ফিজিক্স বলতে যেটা মাথায় আসে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের অনেক কিছুই আছে কিন্তু যেগুলো ঠিক কমন সেন্সের বাইরে আর কি। মানে আমি বলতে চাইছি, ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা পারপেন্ডিকুলারলি অ্যাক্ট করছে, ফোর্স আর একদিকে অ্যাক্ট করছে। তো এই ব্যাপারগুলো আমাদের একটু প্রথমবার বুঝতেই অসুবিধা হয়, এবং সেই রিলেটেড অ্যাপ্লিকেশন হলে সেটা কিন্তু আরেকটু বেশি কঠিন হয়। তবে সুবিধে যেটা, সেটা হচ্ছে একবার এই টাইপ অফ কোয়েশ্চেন গুলোর সাথে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেলে, তারপরে কিন্তু অনেকটাই আমি বলবো যে স্টিরিও টাইপ আর কি কোয়েশ্চেন চলে আসে এখান থেকে। মানে সেই ওই আম, সেটা আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম গোড়ার দিকে ওই ম্যাগনেটিক এফেক্ট অফ স্টেডি কারেন্টই হোক, যেখানে ওই একটা চার্জ একটা ভেলোসিটি নিয়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে গেলে কিউ ইন্টু ভি ক্রস বি যে ফোর্সটা এক্সপিরিয়েন্স করছে, অথবা একটা কারেন্ট কন্ডাক্টরের মধ্যে গেলে আই ইন্টু এল ক্রস বি যে ফোর্সটা এক্সপিরিয়েন্স করছে, আহ, সেইগুলো দিয়ে যা দেয়, অসুবিধা হওয়ার কথা না আর কি ওই জায়গাগুলো ইউজুয়ালি। ম্যাগনেটিজম যে তার পরের পার্টটা আছে, মানে ম্যাগনেটিক্স বলে যেটা দেয়া আছে, তো তার মধ্যেও কিন্তু আহ, খুব জটিল জায়গা কম আছে আর কি। ইউজুয়ালি ওটা ম্যানেজেবল আর কি। মানে আমাদের বেসিক আইডিয়া এবং ওখান থেকে যে প্রবলেমস গুলো দেয়া থাকে বইগুলোতে সাধারণত, সেগুলো করলে ওটা পারার মধ্যে। যেটা আমাদের মেনলি একটু ভাবনা চিন্তার জায়গা দরকার হয়, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন এবং এসি। এই দুটো জায়গার থেকে কিন্তু একটু টুইস্টেড কোয়েশ্চেন অনেক সময় দেয়, এবং এগুলোর থেকে তো কোয়েশ্চেন ইউজুয়ালি আসে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের ক্ষেত্রে মানে যেমন ওই আমরা খুব কমন যে কোয়েশ্চেন, ওই যে আমি বললাম না যে প্র্যাকটিসের মধ্যে চলে আসলেই কিন্তু আমাদের ওই ভিজুয়ালাইজেশন বা পিকচারাইজেশন যেটা, সেটা খুব সহজে হয়ে যায়। যে একটা মনে করো যে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এরকম পারপেন্ডিকুলারলি অ্যাক্ট করছে, আর একটা ফ্যান বা এরকম ঘুরছে তার সাথে, তো মানে তার মধ্যে দিয়ে, তো ফ্যানের একটা ব্লেডের দুটো এন্ডের মধ্যে ইয়ে কি আছে আর কি, মানে ইনডিউসড ইএমএফ কত জেনারেট করবে ইত্যাদি আর কি। তো সেই সংক্রান্ত তার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি দিয়ে ওই যে প্রবলেম গুলো আর কি, ওই রিলেটেড ইয়েগুলো কিন্তু খুব সিরিও টাইপ আর কি। মানে খুব সহজেই আমরা ওগুলো বার করে ফেলতে পারি আর কি। খুব জটিল নয়। এবং এসি রিলেটেডও যে জায়গাগুলো আমরা ওই আরএমএস ভ্যালু বা ওরকম কিছু জোন রয়েছে যেগুলো আমরা সহজে পেয়ে যেতে পারি, যার কোয়েশ্চেন মানে হ্যাঁ, এসিতে কিন্তু ওই যে রেজোনেন্স বা ওই জায়গাগুলো আছে, সিরিজ রেজোনেন্স, সেই আহ, ওই জোনটার থেকে কিন্তু কিছু কোয়েশ্চেন আসতেই পারে এবং আসে। আমরা সেই জায়গাগুলো আরেকটু ফোকাস করে নিলাম আর কি। রেজোনেন্সের থেকে শার্পনেস অফ রেজোনেন্স ইত্যাদি ওই ওই কনসেপচুয়াল কিছু কোয়েশ্চেন, শর্ট কোয়েশ্চেন ওখান থেকে দিতেই পারে। এরপরে আসছে অপটিক্স। হ্যাঁ, অপটিক্স থেকেও কিন্তু পারার মতো কোয়েশ্চেন দেয়। আমি বলবো অপটিক্সে যে দুটো টাইপ আছে, জিওমেট্রিক্যাল এবং ফিজিক্যাল অপটিক্স।
ফিজিক্যাল অপটিক্সটা ফোকাস করাটা রিলেটিভলি কিন্তু বেটার হবে আমার মতে। কারণ ফিজিক্যাল অপটিক্সে খুব লিমিটেড জোন আছে যেখান থেকে কোয়েশ্চেন করা যায়। মানে আমাদের হাইজেন্স প্রিন্সিপাল বা তারপরে ওই ইন্টারফারেন্স, ডিফ্রাকশন আর পোলারাইজেশন, আমরা যদি একটু ভিজুয়ালাইজ করতে পারি ফেনোমেনা গুলো, তাহলে কিন্তু খুব লিমিটেড কিছু জায়গায় আছে যেখান থেকে অন্তত তোমাদের কোয়েশ্চেন দিতে পারে। ধরো ডিফ্রাকশনে তোমার ওই ডিফ্রাকশন মিনিমা গুলো দিয়ে কিছু কোয়েশ্চেন দিল, ম্যাক্সিমা দিয়ে দেওয়ার কথা না আর কি ইউজুয়ালি। তো সেটা কিন্তু মানে আমরা সহজেই চট করে আইডেন্টিফাই করতে পারবো ফিজিক্যাল অপটিক্স এর কোয়েশ্চেনটা আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব, সেই আইডেন্টিফিকেশনটা সহজ হবে। বাট জিওমেট্রিক্যাল অপটিক্সে কিন্তু রিলেটিভলি ওই যে সোজা জায়গা থেকে টুইস্টেড কোয়েশ্চেন বেশি আসে, ওই নিয়ম মেনেই জিওমেট্রিক্যাল অপটিক্সে অ্যাটেম্প্ট করা যায়, মানে নাথিং লাইক যে ওটার মধ্যে থেকে এমন কিছু দেবে যে পারা যাবে না, একেবারেই তা নয়। রাদার হ্যাঁ, ওখানে আমরা ওই ওখানে হয় কি অনেক সময় অন্যান্য চ্যাপ্টার লিঙ্ক করে প্রবলেম দিয়ে দেয় জিওমেট্রিক্যাল অপটিক্স থেকে আর কি। তো সেটা তোমার যেমন একটা বছর দিয়েছিল মানে ভেক্টরের সাথে লিঙ্ক করে তোমার মানে ইউনিট ভেক্টরের সাথে লিঙ্ক করে একটা রিফ্লেকশনের প্রবলেম দিয়ে দিয়েছে, বোধহয় গত বছর বা তার আগের বছর এরকম কিছু একটা হবে আর কি। এনিওয়েজ, তো তাছাড়াও জিওমেট্রিক্যাল অপটিক্সে মানে ডোমেনটা অনেক বড়, তো সেখানে আমরা প্রত্যেকটা টাইপের সলভড এক্সাম্পলস দেখবে তোমাদের, বা আই মিন সলভড কোয়েশ্চেন যেগুলো আছে, আনসার গুলো আছে, সেইগুলো যদি করতে থাকো তাহলে দেখবে মানে 80% ইজ ডেফিনেটলি সলভেবল আর কি, মানে যাই আসুক তার মধ্যে। জিওমেট্রিক্যাল অপটিক্স নিয়েও যে খুব মানে মাথা ব্যথার কারণ সেটা আমি কখনোই বলবো না আর কি। আর তারপরে রিফ্র্যাকশন, মানে সেখানে রিফ্র্যাকশনের মধ্যে লেন্স, কম্বিনেশন অফ লেন্স গুলো জায়গাগুলোর থেকে একটু আমরা আলাদা করে দেখে নেওয়ার বিষয় থাকবে। সেখানে পাওয়ার ওই ফর্মুলা গুলো আর কি, সেগুলো একটু দেখে নেওয়ার বিষয় থাকবে আর কি। আর ফিজিক্যাল অপটিক্স তো বললামই আর কি অলরেডি। হ্যাঁ, আর এর সাথে আমরা লাস্ট টপিক যেটা মডার্ন ফিজিক্স, সেটা দেখবো। মডার্ন ফিজিক্সে ফটো ইলেকট্রিসিটি ওই রিলেটেড ইকুয়েশন থেকে কিছু ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন থাকতে পারে, কম থাকে, কিন্তু ফটো ইলেকট্রিসিটি রিলেটেড এগুলো কিন্তু অনেক সহজ থাকে আর কি, যেটাই দিক আর কি খুব সহজেই অ্যাটেম্প্ট করা যায়। মানে ওই টাইপের কোয়েশ্চেন যদি আমরা প্র্যাকটিস বেশি করে করি তাহলে কিন্তু খুব অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অ্যাটমিক ফিজিক্সের জায়গাগুলো যেমন এখানে কিছু জায়গা আছে, যেমন মানে আলাদা করে যেগুলো আমি পড়ার কথা বলছি, জেনারেল যা আছে সেটা তো আমরা পড়ছি, তার সাথে ওই বাইন্ডিং এনার্জি বা ওইগুলো যে গ্রাফটা আছে বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন, ওই ওই জায়গাগুলো দেখা হলো, রেডিও অ্যাক্টিভিটির কিছু জায়গা দেখে নেওয়া হলো। আর নিউক্লিয়ার ফিজিক্স থেকেও আমার মনে হয় যে মানে আমি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সটাই বললাম আর কি প্রথমে। তো যাই হোক, অ্যাটমিক রেডিও অ্যাক্টিভিটির ওখান থেকে কিছু জায়গা আছে যেগুলো কমন কোয়েশ্চেন গুলো দেখে যাওয়াটাই আমার মনে হয় শুড বি সাফিসিয়েন্ট আর কি। এখান থেকে মানে খুব এক্সেপশনাল কেসে এখান থেকে অন্যরকম কোয়েশ্চেন হতে পারে, আদারওয়াইজ ইউজুয়ালি ঠিকঠাক হয়। আর তারপরে পড়ে থাকলো সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসেস, যেখানে এখান থেকেও খুব বিরাট জটিল কোয়েশ্চেন কিছু হয় না, লজিক গেটস গুলো দিয়ে একটা কম্বিনেশন দিয়ে কিছু কোয়েশ্চেন দিতে পারে, এখানে একটু দেখার মানে ওগুলো একটু প্র্যাকটিস করলে কিন্তু আমরা পারবো। মানে আমরা শুধু ডিপেন্ড করে এই যে এই রিলেটেড কোয়েশ্চেন গুলো অ্যাটেম্প্ট করতে গিয়ে টাইমের মধ্যে আমরা নামাতে পারছি কিনা আর কি, সেটা কিন্তু একটাই মন্ত্র, এবং সেটা কিন্তু প্র্যাকটিস। তো তোমরা যেরকম লেভেলে ধরো প্র্যাকটিসটা করেছো, এই 3-4 দিন আর বাকি আছে আমাদের পরীক্ষার, খুব আলাদা করে কিছুই করতে হবে না, এর মধ্যে থেকেই তোমরা টাইম দাও, তো দ্যাট শুড বি সাফিসিয়েন্ট। মানে যা করেছো সেইগুলোই আরেকবার রিভাইজ করো। আর পরীক্ষার হলের কথা আমি দু একটা কথা একটু বলবো আর কি। পরীক্ষার হলে কিন্তু যে কোনো এক্সামের ক্ষেত্রে হল টেম্পারামেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। প্রথম কথা,
আগের দিন রাত্রেবেলা একটা টাইমলি ঘুমোতে যাবে, ঘুমটা দরকার আর কি। খাবার দাবার অবশ্যই হালকা রাত্রে এবং সকালে। আর তার সাথে পরীক্ষাটা স্টার্ট হচ্ছে যখন, মনে করো 11টায় স্টার্ট হচ্ছে, তার আগে 5 মিনিট কিন্তু ওই টাইমটা তোমার। ওই টাইমটা কিন্তু কারোর সাথেই কোনো কমিউনিকেট করবে না, চুপচাপ বসে দরকার হলে চোখটা বন্ধ করে নিজের মতো থাকবে, একটু কম্পোজারটা বাড়াবে আর কি। দ্যাট ইজ ভাইটাল, কারণ তোমার ফুল অ্যাটেনশনটা তখন তৈরি হয়ে যাবে এবং তোমার আউটপুটটা কিন্তু সেইভাবেই হবে। তো এই কথাগুলো বলেই আমি তোমাদের সবার সাফল্য আশা করছি কামিং এক্সাম অন 27th। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। ডেফিনেটলি ভালো হবে প্রত্যেকের। তার মধ্যে থেকে শুধু আমাদের ফোকাসটা যাদের থাকবে তারা কিন্তু অবশ্যই এক্সেল করতে পারবে, এটাই বলার। ওভার টু ইউ ম্যাডাম। অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমি Thank ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে জানতে চাইছিলাম, যেটা আমার জানতে চাওয়ার আগে আপনি খুব সুন্দর করে বলে দিলেন। আমার প্রশ্ন ছিল, যেখানে ম্যাক্সিমাম ছাত্রছাত্রী এই জায়গাটা নিয়েই একটা ডাউট থাকে যে ক্লাস 11 থেকে কোন কোন জায়গা কিভাবে কভার করব, ক্লাস 12 থেকে তো আমরা করছি। না, আমি ওই ট্রেনিং ব্রেকআপটাই একটু পার্টে বলার রয়েছে। চেষ্টা করলাম আর কি। আমাদের আসলে হ্যাঁ, টাইমটা স্লটটা হ্যাঁ, আমাদের ছোট, কাছে বাট সময়টা সত্যি তার খুব মধ্যে সীমিত। সময়টা কম। তবু তার মধ্যেও এই জায়গাটা আপনার পরিষ্কার হয়ে যাওয়াতে আমার মনে হয় অনেক ছাত্রছাত্রী সত্যি স্ট্র্যাটেজিক্যালি অনেকটা হেল্প পাবে। আরেকটা আই উইল জিনিস হোপ যেটা সো। জানার ছিল যে ফিজিক্সে 40 কোয়েশ্চেন্স 2 আওয়ার্স, কেমিস্ট্রি 40 কোয়েশ্চেন্স 2 আওয়ার্স, অ্যাপার্ট ফ্রম ম্যাথমেটিক্স এই জায়গাটাই হয়তো একটা না, এটা আমি ফিজিক্স ওভারঅল বলছি। কেমিস্ট্রি মিলিয়ে কিন্তু আমাদের ওই 2 আওয়ার সেকেন্ড হাফটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি 1 মিলিয়ে 2 আওয়ারে, আওয়ার্স আর হ্যাঁ, কি আমাদের। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো 1 আওয়ার ইচ। সেক্ষেত্রে ওই ক্যাটেগরিক্যালি ওই জায়গাটা মানে ওইখানে টাইম ম্যানেজমেন্টে ওদের কোনো স্পেশাল ট্রিকস এর দরকার কিনা? এই জায়গাটা আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একবার ওদের স্পেশাল ট্রিক্স বলতে আমি যে 3টে ক্যাটাগরি কোয়েশ্চেন আছে, তো আমি একটা জিনিসই বলবো যে ফার্স্ট টার্গেট ওদের হওয়া উচিত যে আমি 40% আমি এনশিওর করবো আগে, শিওর শট। আমি কোয়েশ্চেন গুলো দেখে ওএমআর মার্কিং 40% কোয়েশ্চেন যেগুলো আমি সার্টেন, যে জায়গাগুলো সেগুলো আগে আমি এনশিওর করবো, চেষ্টা করবো। আমি 40% বললাম মানে সবাইকে 40%ই করতে হবে, হয়তো সবার কনফিডেন্স লেভেল সমান নেই, প্র্যাকটিস লেভেলটা সমান না থাকলে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে সেইটা অ্যাটেম্প্ট করে ওইটুকু করে ফেলতে পারলে, ধরুন আমার হাতে টাইম ফিজিক্সের জন্য 1 ঘন্টা আছে, তাহলে 1 ঘন্টার মধ্যে আমি যদি সে 40 মিনিটের মধ্যে ওই 40% আমি যদি এনশিওর করতে পারি, 30% হোক 40% হোক যেটাই হোক, সার্টেনের জায়গা, এরপরে কিন্তু আমার কনফিডেন্স লেভেলটা বিল্ড আপ করে যাবে। ওই যে ক্যাটাগরি 3 এর কোয়েশ্চেনটা আছে 5টা 2 নম্বরের, ওইটা কিন্তু ওই 10 মার্কস। ওখানে প্রথম কথা হচ্ছে ওখানে মাল্টিপল কারেক্ট আনসার থাকে, সেখানে আমরা রং যেটা সেটা যদি অ্যাটেম্প্ট না করি তাহলে কিন্তু 0 পাবো না। ধরুন 4টে অপশনের মধ্যে 3টে ঠিক আছে, তো ওই 3টের মধ্যে যদি দুটো আমি কারেক্ট করি তাহলে কিন্তু 2/3 ইন্টু 2 মানে 4/3 পেয়ে যাব, কিন্তু একটা ইনকারেক্ট করে দিলে সেটা পাবো না। ওইটুকু আমি এনশিওর করবো। হয়তো আমার একটু টাইম লাগবে ওইটার জন্য, ওই 5টা করতে একটু টাইম লাগলো, ওখানে নেগেটিভ মার্কিং যেহেতু নেই, তারপরেই আমার টার্গেট থাকবে ওইটায়। তারপরে আমার টার্গেট থাকবে ক্যাটাগরি 2 তে, যেখানে আমার নেগেটিভ মার্কিং আছে এবং আবার টাইমও একটু বেশি লাগবে। সুতরাং ক্যাটাগরি 1, ক্যাটাগরি 3, ক্যাটাগরি 2 আমার মতে প্রেফারেবল এই অর্ডারটা আর কি। তো সেইখানে কিন্তু ওরা ক্যাটাগরি 2 তে গিয়ে ওখানে অবশ্যই ওই 2 নম্বর করে এক একটা এবং 0.5 করে নেগেটিভ মার্কিং আছে। সার্টেন না হয়ে আনসার করতে যাওয়াটা আমি বলবো ওই জায়গাগুলো ঠিক না, কারণ 0.5 মার্কস কাটা চলে যাবে আর কি সেই ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, আশা করি ছাত্রছাত্রীরা এই অংশটা শুনেও অনেকটাই উপকৃত হবে। কারণ এখন তো এই অসম প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র পড়াশোনায় যথেষ্ট না, দরকার সঠিক পদ্ধতি। এবং সেই অবশ্যই। জায়গাটায় সাহায্য করার জন্যই আজকে ডক্টর বি সি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এই ইনিশিয়েটিভটি নিয়েছে এবং এইভাবে একটি আলোচক চক্রের মাধ্যমে এই শর্ট টার্মের মধ্যে তাদেরকে একটা লাস্ট মিনিট সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা। সেখান থেকেই এই আলোচনা চক্র আপনাকে পেয়েছি আমরা, আমরা আগে স্যারকে পেলাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার, আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদের জন্য সময় বের করে থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমি বিসি ছাত্রছাত্রীদের রায় এই সময়টা দেওয়ার জন্য। কলেজকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই। প্রিন্সিপাল স্যার ছিলেন, সুপ্রিয় স্যার আছেন, আপনাকেও ম্যাডাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং আমার Last but not স্টুডেন্টদের the জন্য least, অবশ্যই
মানে Last but not the least, আমরা vote of thanks এর জন্য আমরা ডেকে নিচ্ছি, we have with us Mr. Amitabh Ghosh, the manager of public relation department from Dr. B.C. Indian College. Sir is here with us. So I'm requesting sir for giving the vote of thanks and for at the last part of this event. Amitabh sir, are you here? Am I audible to you? Amitabh sir, I am audible to you? Hello, hello. Sir, I am audible to you? Yes. Can you hear So, me? Yes, sir. Yes, sir. You are audible to me. The basic discussion part has already been over. Now over to you, sir, for the last but not the least part, vote of thanks. I'm requesting you for over to you for this vote of thanks. Hello. Yes, sir. Can you hear Hello, me? sir. You are audible. Yes, sir. You are audible. Okay. Thank you, sir. Mr. Subroto Chandra. Thank you thank for you, joining thank you, sir. Yes, in this last minute initiative to motivate the students of joint entrance, and thanks to other dignitaries who joined us, and also thanks to Priyanka madam who agreed to anchor the program only with a brief notice. Thanks to all, and I request Mr. Subroto Chandra sir, please find time and come to our college, and we hope that in the coming before the coming joint entrance exam, that means joint entrance 2026, we will do something practical when we will require you, sir, your expertise, and we will be grateful if you lend your hands to I Dr. will B.C. try. I Indian will College. definitely try. That will be an honor for me. The Yes. aspiring students of joint entrance in this region in the South Bengal. Okay, sir. Thank you, and thanks to everyone. Okay. All the best to all the students. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. And all the best to the students. We have ended our program right here. Good night. Good night.